மாலை செய்திகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து PSLV C-53 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. அந்த நேரலையை தற்போது பார்க்கலாம். -2 minutes. इस बार PSLV C-53 में 6 निधभारों का वहन करेगा, जिसमें 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मेजर्स दिगंतरा तथा मेजर्स ध्रुव एरोस्पेस के हैं और इन्हें IN-SPACE और NSIL के माध्यम से शामिल किया गया है। अब हम प्रमोचन से 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का पल होता है, न सिर्फ दर्शकों के लिए, यहां उपस्थित वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात एक कर प्रमोचन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है। -1 minute. -55 seconds. All SAM. -50 seconds. All sequences SAM. -45 seconds. -40 seconds. PHPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PSPP open. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C-50 सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C-53 आकाश में। सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C-53 आकाश में। आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा। That's a marvelous lift-off, and the PS-1 performance is according to the expectations for this mission. First stage performance normal. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharman is in main auto. Sato is in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV C-53 Thrust developed during the flight. यह चरण प्रथम चरण है जो First कि stage performance normal. 108.2 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान इस चरण में 4846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। It is 1 minute 45 seconds from launch and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 First stage kilometers. separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. +2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. You can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance and PS2 currently operating. जी हाँ, It is 2.5 minutes from the launch. द्वितीय चरण 150 सेकंड का होगा। Second इस stage दौरान performance यह 800 normal. किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा।
इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। Payload bearing separated. अभी अभी आपने देखा ऊष्मा कवच पृथक हो चुका है यान से तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से Second stage अब performance ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं है, ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து PSLV इसलिए उसे पृथक कर C-53 दिया गया ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். 3 செயற்கைக்கோளுடன் Shah விண்ணில் and பாய்ந்தது Port Blair stations PSLV currently tracking C-53. the launch vehicle trajectory. The second stage of PSLV increases the velocity of ongoing launch vehicle from Second 1.4 stage kilometers per performance second normal. to 4 kilometers per second. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து PSLV C-53 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. द्वितीय चरण का கூடுதல் प्रदर्शन விவரங்களை தர सामान्य இருக்கிறார் செய்தியாளர் ராஜேஷ். ராஜேஷ் வணக்கம். இந்த செயற்கைக்கோளுடைய அம்சங்கள் कुछ ही என்னென்ன, सेकंड्स में கூடுதல் विवரங்கள் என்ன यह பதிவு पृथक செய்யலாம். किया जाएगा यान से। சௌந்தர்யா வணக்கம். நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல PSLV C-53 ராக்கெட் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. சிங்கப்பூரின் DSEO உட்பட 3 செயற்கைக்கோள்கள் PSLV C-53 ராக்கெட் மூலமாக இன்றைய தினம் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. நாட்டிற்கு தேவையான தகவல் தொடர்பு, தொலையுணர்வு மற்றும் வழிகாட்டுதல் போன்றவற்றையெல்லாம் செயற்கைக்கோள்கள் மூலமாக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ இந்த நிலைநிறுத்தப்பட்டு கண்டறியக்கூடிய பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் வணிக ரீதியிலான வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களையும் இஸ்ரோ விண்ணில் செலுத்தி வருகின்றது. அதன்படித்தான் சிங்கப்பூருக்கு சொந்தமான PSEO நியூசர் உட்பட 3 செயற்கைக்கோள்களை PSLV C-53 ராக்கெட் மூலமாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள 2வது ஏவுதளத்திலிருந்து இன்றைய தினம் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கான அந்த பணிகள் எல்லாம் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் வெற்றிகரமாக தற்போது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து இந்த ராக்கெட்டானது விண்ணை நோக்கி பாயக்கூடிய அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியிலே ஆழ்ந்திருக்கின்றார்கள். இதனுடன் இந்த விண்ணில் பாயக்கூடிய இந்த ராக்கெட்டுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்று நாம் பார்க்கும்போது முதன்மை செயற்கைக்கோளான DSEO 365 கிலோ எடை கொண்டது. இது வண்ண புகைப்படங்களை எடுக்கக்கூடிய திறன் உடையதாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தவிர 155 கிலோ எடை கொண்ட நியூசர் செயற்கைக்கோளும் சிந்தட்டிக் அப்ரேசர் ரேடார் தொழில்நுட்பத்திலே இயங்கக்கூடிய வகையிலே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது இரவு பகல் மட்டுமில்லாமல் அனைத்து விதமான பருவநிலைகளிலும் தெளிவான புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பக்கூடிய வகையிலே நவீன தொழில்நுட்பத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதனோடு 3வது செயற்கைக்கோளாக கல்விசார் பணிகளுக்காக சிங்கப்பூர் நான்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக மாணவர்களே வடிவமைத்த கூப்போன் என்ற சுமார் 3 கிலோ எடை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோளும் இன்றைய தினம் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கிடையே இந்த ஏவுதலின் போது செயற்கைக்கோள்கள் திட்டமிட்டபடி சுற்றுப்பாதையிலே நிலைநிறுத்தி பின்னர் PSLV ராக்கெட்டினுடைய இறுதி பாகமான PS-4 எந்திரம் உதவியுடன் சில ஆய்வு கருவிகளும் வலம் வர இருப்பதாக அங்க இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். கொரோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்த பணிகள் எல்லாம் தடைபட்டிருந்த நிலையிலே தற்போது மிக தீவிரமாக விஞ்ஞானிகள் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பொதுமக்கள் பார்வையிடவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பொதுமக்களும் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம் நாட்டிற்கான அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு செயற்கைக்கோளாக இது இல்லை என்றாலுமே கூட சிங்கப்பூரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அந்த செயற்கைக்கோள்கள் நம் நாட்டிலிருந்து ஏவப்படுவதன் மூலமாக உலக அரங்கில் இந்தியாவினுடைய அறிவியல் வளர்ச்சி, வான்வெளி ரீதியிலான அந்த ஆய்வுகள் என்பது மேம்பட்டிருப்பதை இது உலக அரங்கிலே எடுத்து காட்டக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். சிங்கப்பூரினுடைய அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை வளரக்கூடிய வகையிலும் அவர்களுடைய அந்த பூகோள ரீதியிலான பல்வேறு விஷயங்களை புகைப்பட ரீதியிலாக படம் எடுத்து அனுப்பக்கூடிய வகையிலும் அவர்கள் வடிவமைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சேட்டலைட், இந்த செயற்கைக்கோள் தற்போது இந்தியாவிலிருந்து குறிப்பாக ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடைய இந்த புகைப்படங்கள் எடுக்கக்கூடிய பணிகள் என்பதாம் இன்னும் சில நாட்களிலே தெரிய வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவிற்கும் கூட இதன் மூலமாக, அதாவது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி PS-4 எந்திரத்தின் உதவியுடன் சில ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாகவும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். பொதுமக்களும் தற்போது அவற்றை பார்வையிட்டு வருகிறார்கள். The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch port. Vehicle performance normal.
ராஜேஷ், கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் பணிகள் தாமதமான பிறகு தற்பொழுது இந்த செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. சிங்கப்பூர் செயற்கைக்கோள்கள் இந்தியாவிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது மாணவர்கள் தயாரித்த செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அது குறித்த விவரங்கள் என்ன? மாணவர்கள், அதாவது சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய மிக பிரபலமான இந்த தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், அந்த பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ராக்கெட் தற்போது அதில் ஒன்றாக, அதாவது 3 செயற்கைக்கோள்கள், அதாவது 3 சேட்டலைட் அனுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில அவற்றில் ஒன்றாகத்தான் இந்த செயற்கைக்கோள், 3வது செயற்கைக்கோள் பார்க்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் வடிவமைத்த செயற்கைக்கோள், மாணவர்கள் வடிவமைத்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பிலே அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய வகையிலே இந்த செயற்கைக்கோளானது இன்றைய தினம் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. சிங்கப்பூருக்கு சொந்தமான TSEO மற்றும் நியூசர் உட்பட இந்த 3 செயற்கைக்கோள்கள் இன்றைய தினம் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவை சேர்ந்த PSLV C-53 ராக்கெட் மூலமாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே இந்த பணிகள் எல்லாம் ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்தது. இந்த முதன்மை செயற்கைக்கோளை பொறுத்தவரையிலே 365 கிலோ எடை கொண்டது. அதே போல இந்த செயற்கைக்கோளை பொறுத்தவரையிலே வண்ண புகைப்படங்கள் எடுத்து அனுப்பக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்கின்றது. இது தவிர 155 கிலோ எடை கொண்ட நியூசர் செயற்கைக்கோள் சிந்தட்டிக் அப்ரேசர் ரேடார் தொழில்நுட்பத்திலே இயங்கக்கூடிய வகையிலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போலதான் மற்றொரு அந்த செயற்கைக்கோளான கல்விசார் பணிக்காக சிங்கப்பூர் நான்யாங் பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர்கள் தயாரித்த அந்த செயற்கைக்கோளும் விண்ணிலே ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. இவை 3ம் ஒரே நேரத்திலே அனுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே இதில் இந்தியாவிற்கும் சில அறிவியல் ரீதியான சில உதவிகரமான செயல்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. PS-4 எந்திரம் உதவியுடன் சில ஆய்வு கருவிகளும் வலம் வர இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அதன் மூலமாக 2 நாடுகளுக்குமே இது ஒரு மிகப்பெரிய பயனாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சிங்கப்பூரிலே தயாரிக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள்களாக இருந்தாலுமே அந்நாட்டில் இருந்து ஏவாமல் இந்தியாவினுடைய துணையை அவர்கள் நாடிய காரணத்தினாலே இங்கிருந்து ஏவப்படுகின்றது. இதன் மூலமாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுடைய அந்த தரம் என்பதும் உலக அரங்கிலே மேம்படக்கூடிய வகையிலும் இந்தியாவினுடைய அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் இங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் உலக அரங்கில் பெருமைப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். தற்போது இந்த 3 செயற்கைக்கோள்களும் வானில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. விஞ்ஞானிகள் மிக ஆர்வத்தோடு அதை எதிர்பார்ப்போடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பொதுமக்கள் தூரத்தில் இருந்து அங்கே பார்ப்பதற்கு பார்வையாளர்களுக்கென அந்த ராக்கெட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் ஏவப்படும் போது பார்வையாளர்களுக்கான தனி இடம் ஒன்று ஒதுக்கப்படும். 2 ஆண்டுகளாக அவை நேரடியாக வந்து பார்ப்பதற்கான நிலை இல்லாமல் இருந்தது. தற்போது மீண்டும் அந்த வாய்ப்பு என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பொதுமக்கள் ஆர்வத்தோடு நின்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். விஞ்ஞானிகள் அது சரியான சுற்றுவட்ட பாதையிலே நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறதா, சரியாக சென்று கொண்டிருக்கிறதா என்பதை மிக ஆர்வத்தோடு மிகவும் அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். +11 minutes. வணிக ரீதியில் பயன்படக்கூடிய வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்கள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து PSLV C-53 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. விவரங்களுக்கு நன்றி ராஜேஷ். எப்படி நாள் முழுக்க நியூஸ் தமிழ் சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்ல கம்ப்ளீட்டா கனெக்டடா இருக்கீங்களோ அது போலவே நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியும் பாருங்க. உங்கள் அபிமான நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியை தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்க கேபிள் நெட்வொர்க்ஸ்ல பார்க்க ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகிற சேனல் நம்பர்ஸை மறக்காம நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களின் குரலாக, உங்கள் சார்பாக உலகின் அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் நடுநிலையான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஸ்டே டியூன் அண்ட் கீப் வாட்சிங் நியூஸ் தமிழ்.